नमस्कार। तारीख 16/2/2021 वार मंगलवार। महासुद પાંચમના દિવસે આવતા પર્વને આપણે બધા જ વસંત પંચમીના પર્વ તરીકે ઓળખીએ છીએ અને આ દિવસે આપણે માં સરસ્વતીનું પૂજા અર્ચન અને આરાધના કરીએ છીએ। આપણી શાળાની અંદર પણ વસંત પંચમીની ઉજવણી ખૂબ જ ધામધૂમથી કરવામાં આવે છે। આ વર્ષે પણ શાળાના શિક્ષક મિત્રો અને અન્ય વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પણ આપણે વસંત પંચમીની ખૂબ જ ઉત્સાહપૂર્વક ઉજવણી કરેલ છે। તો તેના કેટલાક અંશો અહીં પ્રસ્તુત કરેલ છે જે આપણે બધા જ ધ્યાનથી નિહાળીશું। महासुद પાંચમ ને આપણે બધા જ વસંત પંચમી તરીકે ઓળખીએ છીએ। ગુજરાતી ઋતુઓમાં આજથી વસંત ઋતુનો પણ પ્રારંભ થાય છે। વસંત ઋતુને ઋતુઓમાં સર્વશ્રેષ્ઠ ઋતુ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે અને વસંત પંચમી એટલે માં સરસ્વતીની કૃપા પ્રાપ્ત કરવાની વરદાયની તિથિ છે। જેમ આપણા બધાનો વર્ષમાં એકવાર જન્મદિવસ આવે એમ માં સરસ્વતીનો પણ આજે જન્મદિવસ છે। એટલે કે માં સરસ્વતીનું આજે પ્રાગટ્ય થયું છે અને એટલા માટે આપણે વસંત પંચમીનો માં સરસ્વતીની પૂજા અર્ચના કરીએ છીએ અને તેમને પ્રસન્ન પણ કરીએ છીએ। તો માં સરસ્વતી માટે આજનો જે શ્લોક લઈને આવી રહ્યા છે નીલમબેન। બધા જ વિદ્યાર્થી મિત્રો અને સ્ટાફ મિત્રો આંખો હાથ જોડી આંખો બંધ। हाथ जोड़ी आंखों बंद। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डित करा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा भगवती निशेष शुक्ला ब्रह्म विचार सार परमा आद्यां जगद्व्यापिनीं सतदारिणी अभयदा हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदा सरस्वती महाभद्रा महामाया वरप्रदा श्रीप्रदां पद्मनिलया पद्माक्षी पद्मवक्त्रका शिवानुजा पुस्तकभृत् ज्ञानमुद्रा रमापरा कामरूपा महाविद्या महापातकनाशिनी महाश्रया मालिनी च महाभोगा महाभुजा महाभागा महोत्साहा दिव्यांगा सुरवन्दिता महाकाली महापाशा महाकारा महाकुशा पीता च विमला विश्वा विद्युन्माला च वैष्णवी चंद्रिका चंद्रवदना चंद्रलेखा विभूषिता सावित्री सुरसा देवी दिव्यालंकार भूषिता वाग्देवी वसुधा तीव्रा
महाभद्रा महाबला भोगदा भारती भामा गोविंदा गोमती शिवा विद्यारूपा विशालाक्षी ब्रह्मजाया महाफला त्रयीमूर्ति त्रिकालज्ञा त्रिगुणा शास्त्ररूपिणी शुम्भासुरप्रमथिनी शुभदा च स्वरात्मिका रक्तबीजनिहन्त्रन्ती च चामुण्डा अम्बिका तथा चित्राम्बरा चित्रगन्धा चित्रमाल्यविभूषिता कान्ता कामप्रदा वन्दा विद्याधरा सुपूजिता श्वेतावासनानिलभुजा चतुर्भुग फलप्रदा चतुरानन साम्राज्य रक्तमाद्या निरञ्जना हंसासन नीलाजंगा ब्रह्म विष्णु शिवात्मिका एवं सरस्वती देव्या नाम्नाष्टोत्तरशतम् इति श्री सरस्वती अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्र संपूर्णम्। ओम शांति शांति शांति। खूब सरस नीलमबेन, તમને લોકોને ખબર હોય તો કે આપણી શાળાનું જે માં સરસ્વતીનું મંદિર છે એ પણ વસંત પંચમીના દિવસે જ એનું જે સ્થાપના કરવામાં આવેલી છે અને ત્યારથી આ જ વર્ષ સુધી આપણે દર વસંત પંચમીએ ભોજન પ્રસાદનું આયોજન કરીએ છીએ અને દરેક વર્ષે શાળાના બધા જ વિદ્યાર્થીઓ સાથે મળીને આપણે વસંત પંચમીની પૂજા પણ કરીએ છીએ। પણ આ વખતે જે આ કોરોના મહામારીના કારણે તમે બધા અહીંયા હાજર છો પણ આપણી શાળાના નાના ભૂલકાઓ અને 6 થી 8ના વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા હાજર રહી શક્યા નથી, તો એ બધાની આપણને અહીંયા બહુ જ કમી મહેસૂસ થાય છે। પણ આપણે બધા અત્યારે માં સરસ્વતીની પૂજા માટે એકઠા થયા છીએ એ આપણું સદભાગ્ય છે। તો હવે પછીની જે પ્રાર્થના છે એ લઈને આવી રહ્યા છે ધોરણ 9ની વિદ્યાર્થીની નિધિ અને જીયા। हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी नमन है वारंवार कंठ विराजो वीणवादिनी कर दो माँ उद्धार अंधकार को दूर भगा कर ज्ञान का करो प्रकाश झुलवाणी माँ हर पल हर क्षण जीवन करो सुहाग हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी नमन है वारंवार कंठ विराजो वीणवादिनी कर दो माँ उद्धार भक्तों का विश्वास हो माता भक्तों की श्रद्धा भटके हुए हर प्राणी को माँ दिखा रही रास्ता महागुणों से आप सुशोभित जैसे नील गगन रत्नागर को प्रगटा दो माँ वैभव हो पावन वैभव हो पावन मात शारदे बिनती तुमसे विमलमती कर दो साहस संयम सत्य त्याग से जीवन को भर दो ज्ञान नदी को पाकर हे माँ आत्मज्ञान पाऊं समय सार का सार समझकर शिव पर खो जाऊं सारे विश्व में देखो माता हाहाकार मचा झूठे भक्त को सुख में देखो प्राणी आज फंसा इसीलिए है सरस्वती माँ शरण तेरी आया तेरी गोद में वेद ज्ञान की मिले मुझे छाया मिले मुझे छाया जैन धर्म की आज अहिंसा विश्व बचा सकती महावीर के पद को केवल आप दिखा सकती प्रणाम सागर प्रणाम कर दे माँ जन्म का कल्याण करो माँ हे माँ कल्याण हंसवाहिनी ज्ञान यथा समयानुसारेण
બિરાજો વીણવાજી કરી દો માં સરસ્વતી અંધકાર સો દૂર બતાવર જ્ઞાન પકડો પ્રકાશ જુવાણીમાં હર પલ હર્ષ જીવન કરો સુહાસ ओम नमो गणपति विश्वभो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपति विश्वभो नमो नमो विश्वभो नमो માં સરસ્વતીનું પ્રાગટ્ય કેવી રીતે થયું એની પાછળ એક બહુ સરસ કથા છે. જ્યારે બ્રહ્માજીએ પૂરી સૃષ્ટિની સર્જન કર્યું તો એમાં સજીવો, પશુ, પંખી, પ્રાકૃતિક રચનાઓ વગેરેનું પણ સર્જન કર્યું. સૃષ્ટિનું જ્યારે સર્જન પૂરું થયું પછી બ્રહ્માજીને થયું કે ચાલ એક આંટો તો મારી આવું કે મેં જે સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું છે એ કેવી છે. તો બ્રહ્માજી અહીંયા આપણી પૃથ્વી પર આવ્યા. તો અહીંયા આવીને તેમને એક વસ્તુ જોયું કે અહીંયા કોઈ પણ સજીવ પાસે વાણી નથી, મતલબ કે બધું જ નીરસ, એકદમ બધા જ મૂકા સજીવો છે, પશુ છે, પક્ષી છે, ઝરણાઓ છે, ઝાડપાન છે, પણ કોઈની પાસે અવાજ નથી. બધા જ એમના એકદમ નીરસ લાગે. આપણે કોઈ બોલતું ના હોય તો આપણી આસપાસ કેટલું આપણને અજીબ લાગે. તો પછી બ્રહ્માજીને થયું કે આવી સૃષ્ટિની રચનાનો શું મતલબ, જે કોઈ બોલતું જ ના હોય. પછી બ્રહ્માજી ગયા નારાયણ પાસે, વિષ્ણુ પાસે, અને વિષ્ણુને વિનંતી કરી કે હે પ્રભુ, સૃષ્ટિનું તો સર્જન કરી દીધું, પણ જો એમાં કોઈ પ્રાણી પાસે વાણી જ નહીં હોય તો એ સૃષ્ટિનો મતલબ શું? તો તમે એવો કોઈ રસ્તો બતાવો કે જેથી સજીવો પાસે વાણી હોય, સૃષ્ટિમાં એ લોકો પ્રભુના ગુણગાન ગાઈ શકે, એ લોકો પોતાની અંદર જે ભાવનાઓ છે એને વહેંચી શકે, સુખ દુઃખને બોલતા, સુખ દુઃખ હોય તો એને બોલી અને શેર કરી શકે, એટલે કે વહેંચી શકે. તો નારાયણે કહ્યું કે બ્રહ્મા, તમારા જે કમંડલ, જે બ્રહ્માજી પાસે હોય ને કમંડલ, એની અંદર જે અભિમંત્રિત જળ છે ને એનો છંટકાવ તમે પૃથ્વી પર કરો. તો બ્રહ્માજીએ પોતાના કમંડલમાંથી જળ લીધું અને પૃથ્વી પર એનો છંટકાવ કર્યો. અને એ છંટકાવની સાથે જ પૃથ્વી પર એક દેવી શક્તિનો સંચાર થયો. તમે એ દેવી શક્તિનું સ્વરૂપ જુઓ તો શ્વેત વર્ણ ધારણ કર્યા છે એમને, ચતુર્ભુજ હાથ છે એમના, દરેક હાથમાં એમને એક હાથમાં પુસ્તક છે, એક હાથમાં માળા છે, એક હાથમાં વીણા છે, અને એક હાથથી તે તમામને આશીર્વાદ આપી રહ્યા છે. સૃષ્ટિનું જ્યારે ભગવાન માતાજીનું અહીંયા પ્રાગટ્ય થયું તો એમને બ્રહ્માજીને પૂછ્યું કે હે ગુરુ, હું શું કરી શકું આપની સેવામાં? તો બ્રહ્માજીએ કહ્યું કે હે દેવી, તમારી વાણીનું વાદન કરો, એટલે કે તમારી જે વીણા છે એની અંદરથી તમે સૂર રેલાવો, જે પૃથ્વી પર વસતા તમામ સજીવોને વાણી આપશે. દેવીએ બ્રહ્માજીને નમસ્કાર કર્યા અને એમની આજ્ઞાનું પાલન કર્યું અને એમને પોતાના હાથથી વીણાના સૂર રેલાવ્યા. એ સૂર પૃથ્વી પર રેલાયા તેમ તેમ દરેક સજીવ પાસે વાણી આવી. પ્રાકૃતિક જે રચનાઓ છે, ઝરણા પાસે એને ખળખળતાનો અવાજ આવ્યો, પશુ પંખી પાસે એમનો પોતાનો અવાજ થયો અને સૃષ્ટિ નવપલ્લવિત થઈ ગઈ. એટલે કે દરેકની પાસે અવાજ આવ્યો તો દરેક પોતાનું જે એમની જે વાણી છે એનાથી સૃષ્ટિને સજીવન કરી. અને ત્યારે બ્રહ્માજીને લાગ્યું કે સૃષ્ટિનું સર્જન ખરેખર આજે થયું છે. અને એ દેવી શક્તિ જ્યારે પૃથ્વી પર પ્રાગટ્ય થયા એ શુભ દિવસ હતો વસંત પંચમીનો. અને એ દેવી એટલે આપણા માં સરસ્વતી. માં સરસ્વતીનું સ્વરૂપ તમે જોયું છે, શ્વેત વર્ણ છે, માથે મુગટ છે, કમળ ઉપર બિરાજમાન છે અને મોર એમનું વાહન છે. માં સરસ્વતી એ વિદ્યા અને સંગીતની દેવી તરીકે પણ ઓળખાય છે. અને એટલા જ માટે આપણે વસંત પંચમીના દિવસે માં સરસ્વતીનો પ્રાગટ્ય દિન તરીકે ઉજવીએ છીએ. અને એ દિવસે માં સરસ્વતીની પૂજા અને અર્ચના કરી અને એમના આશીર્વાદ લઈએ છીએ. હવે આગળની જે પ્રાર્થના છે માં સરસ્વતીની તે લઈને આવી રહ્યા છે નેહાબેન પ્રજાપતિ. સરસ્વતી દેવી તું છે અમારી વિદ્યાની દેના હર રે, અમને દ્યો વિદ્યા સારી, મીઠી મધુરી વીણા દેવી શોભે તારે હાથ, મોર છે વાહન દેવીઓ તારું, તે સિંહાસન તારું દે
તને મન મરટું તું આપી દેને જ્ઞાન રે અમને દ્યો વિદ્યા સારી સરસ્વતી દેવી તું છે અમારી વિદ્યાની દેનાર રે અમને દ્યો વિદ્યા સારી ઘડી ઘડીમાં તું વ્યાપી રહી છે વિદ્યાની દેનાર માથે મુગટ ધારણ કર્યો હાથમાં શંખ ને માળા હો દેવી હાથમાં શંખ ને માળા તારા ચરણે પડું તને વિનંતી કરું તું સુણજે મારો પુકાર રે અમને દ્યો વિદ્યા સારી સરસ્વતી દેવી તું છે અમારી વિદ્યાની દેનાર રે અમને દ્યો વિદ્યા સારી મસ્ત બન્યો છું તારી કાજે દ્યો બુદ્ધિને જ્ઞાન ત્યાં તો આવ્યો મીઠો મધુરો વીણા કેરો નાદ હો દેવી વીણા કેરો નાદ મનડું મલકે હૈયું હરખે મને મળી ગયા મોરી માત રે અમને દ્યો વિદ્યા સારી સરસ્વતી દેવી તું છે અમારી વિદ્યાની દેનાર રે અમને દ્યો વિદ્યા સારી અમને દ્યો વિદ્યા સારી બહુ જ સરસ નેહાબેન. નેહાબેનની પ્રાર્થનાના દરેક શબ્દમાં મા સરસ્વતીના સ્વરૂપનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે અને સાથે આપણે એવી પણ પ્રાર્થના કરી છે કે અમને બહુ જ સારી વિદ્યા પ્રાપ્ત થાય. તો સારી વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવા આપણે મા સરસ્વતીનું સ્મરણ રોજ સવારે કરવું જોઈએ. હવે આપણે આગળ ધોરણ 10B ભણતા મહેક અને સિદ્ધિની પ્રાર્થના સાંભળીશું. सरस्वती माँ तेरा जग में सम्मान है ज्ञान देती हो उनको जो ज्ञान है ज्ञान देती हो उनको जो ज्ञान है ज्ञान की देवी तुमको नमन है मेरा ज्ञान की देवी तुमको नमन है मेरा भाव और श्रद्धा से तुमको वंदन मेरा भाव और श्रद्धा से तुमको वंदन मेरा सरस्वती माँ तेरा जग में सम्मान है ज्ञान देती हो उनको जो ज्ञान है ज्ञान देती हो उनको जो ज्ञान है तेरी महिमा से सुकून को मिल जाते हैं तेरी महिमा से सुकून को मिल जाते हैं आस लेकर शरण में जो तेरी आते आस लेकर शरण में जो तेरी आते सरस्वती माँ तेरा जग में सम्मान है ज्ञान देती हो उनको जो ज्ञान है ज्ञान देती हो उनको जो ज्ञान है पावना सरस्वती वाजे द्रवाणी ज्ञान की प्रधान सुगम सारी बाधाओं से माँ किनारा सारी बाधाओं से माँ किनारा मिले सरस्वती माँ तेरा जग में सम्मान है ज्ञान देती हो स्थूलम वा सुदर्शनी देती हो उनको जो ज्ञान है सरस्वती माँ तुझे जो ज्ञान सरस्वती माँ तुझे मन से जो ज्ञान ज्ञान और बुद्धि जीवन में हो पाएगा ज्ञान और बुद्धि जीवन में हो पाएगा सरस्वती माँ तेरा
બોલો બનાવેલા છે. નમો વરેભ્યો ગણપતિ વિશ્વભો નમો રાતેભ્યો રાતપતિ વિશ્વભો નમો નમો ગસેભ્યો માં સરસ્વતી આપણા ભારતની અંદર વસંત પંચમીના દિવસે વિશિષ્ટ પૂજા અર્ચના થાય છે. કરાઈ થી દરેક રાજ્યના અલગ અલગ પ્રાંતમાં વસંત પંચમીની પૂજા અલગ અલગ રીતે કરવામાં આવે છે. એની સાથે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનની પણ એક બહુ સરસ કથા જોડાયેલી છે. હરિચંદન 10મા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ કીધું છે કે ઋતુઓમાં હું વસંત છું અને એટલા જ માટે આપણે વસંત પંચમીના દિવસે માં સરસ્વતીની પૂજા કરીએ છીએ. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન જ્યારે પહેલી વાર વાંસળી વગાડી રહ્યા હતા ત્યારે એમને માં સરસ્વતીને વિનંતી કરી કે હે માં મને શક્તિ આપજો કે હું મારી વાંસળીથી અલગ અલગ સૂરોને વેલાઈ શકું એટલે કે વગાડી શકું. તો માં સરસ્વતી સાક્ષાત એમની વાંસળી પર બિરાજમાન થયા છે અને એના લીધે આપણે જ્યારે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન વાંસળી વગાડે છે એ આપણને અતિ પ્રિય લાગે છે. ત્યારે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને માં સરસ્વતીને કહ્યું હતું કે હે માં સરસ્વતી વસંત પંચમીના ખાસ દિવસે તમારું જે પણ વિશિષ્ટ પૂજા અને અર્ચના કરશે એમના ઉપર સદૈવ તમારી વિદ્યાની કૃપા બનેલી રહેશે અને સાથે મારી કૃપા પણ તેમની સાથે જોડાયેલી રહેશે. તો આ દિવસે આપણે માં સરસ્વતીની પૂજા કરીએ તેની સાથે આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પણ કૃપા પ્રાપ્ત થાય છે. હવે પછીની જે પ્રાર્થના છે લઈને આવી રહ્યા છે પ્રિયંકાબેન પ્રજાપતિ. अभी बुलान चला હા કર્યું. सिंदूर बस शारदी सरस्वती जयति हंस वाहिनी शारदी सरस्वती जयति हंस वाहिनी रीति देवी ज्ञानदायिनी शारदी सरस्वती जयति हंस वाहिनी शारदी सरस्वती जयति हंस वाहिनी श्वेतवस्त्रधारिणी सत्वगुण प्रदर्शिनी योगिनी सुहासिनी देवी ज्ञानदायिनी शारदी सरस्वती जयति हंस वाहिनी शारदी सरस्वती जयति हंस वाहिनी श्याम वेद शक्ति तो अनंत संगीत तो प्राण की तो चेतना देवी ज्ञानदायिनी शारदी सरस्वती जयति हंस वाहिनी शारदी सरस्वती जयति हंस वाहिनी अंत नमस्कारिणी ज्ञान ज्योतिर्मय सुबद संजीवनी देवी ज्ञानदायिनी शारदी सरस्वती जयति हंस वाहिनी शारदी सरस्वती जयति हंस वाहिनी देव પ્રિયંકાબેને જેમ કહ્યું તેમ કે માં સરસ્વતીનું આપણે જ્યારે સ્મરણ કરીએ ત્યારે અજ્ઞાનના અંધારા દૂર થાય છે અને આપણને વિદ્યાની કૃપા પ્રાપ્ત થાય છે. વિદ્યાના અજવાળાથી આપણે આપણા ધાર્યું કામ સફળતાપૂર્વક પૂરું કરી શકીએ છીએ. જેમ કે મેં તમને કહ્યું તેમ કે વિવિધ પ્રાંતમાં માં સરસ્વતીની પૂજા અર્ચના અલગ અલગ રીતે થાય છે. તેમ બ્રિજ એટલે કે વૃંદાવન ગોકુળનો જે પ્રદેશ છે ત્યાં આજના શુભ દિવસથી હોળીની શુભ શરૂઆત કરવામાં આવે છે. એટલે કે વસંત પંચમીની પૂજામાં એકબીજાને રંગ લગાડી અને આજના દિવસથી હોળીની શરૂઆત થશે. હોળી આપણે ફાગણ મહિનામાં ઉજવીએ છીએ ત્યાં સુધી એની તૈયારીઓ ત્યાં થાય છે. હવે પછીની આગળની જે પ્રાર્થના છે તે લઈને આવી રહ્યા છે સુરેશભાઈ પ્રજાપતિ. ફૂલની થેલી આપો.
चलो नाभ्यासीदन्तर्यं शिष्णुजोः समवर्धक कल्यां भूमिदिता श्रोता दधा लोकान् कल्पयन्न ॐ प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये आज अज्ञानता से हमें तार दे जम्बा बच्चे अपना आत्मन मोड़ो दो आत्मन गर्भ पड़ाई उसे इलाज फूल तू स्वर्ग की देवी ये संगीत तुझसे हर शब्द तेरा है हर गीत तुझसे तू स्वर्ग की देवी ये संगीत तुझसे हर शब्द तेरा है हर गीत तुझसे हम हैं अकेले हम हैं अधूरे तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ स्वर्ग की देवी ये संगीत तुझसे हर शब्द तेरा है हर गीत तुझसे तू स्वर्ग की देवी ये संगीत तुझसे हर शब्द तेरा है हर गीत तुझसे हम हैं अकेले हम हैं अधूरे तेरी शरण में हमें प्यार देना सरस्वती की आरती
सरस्वती माता जो कोई जन गावे मैया जो कोई जन गावे हितकारी सुखकारी हितकारी सुखकारी ज्ञान भक्ति पावे जय जय सरस्वती माता जय जय सरस्वती माता जय जय सरस्वती माता सद्गुण वैभवशालिनी सद्गुण वैभवशालिनी त्रिभुवन विख्याता जय जय सरस्वती माता जय सरस्वती माता जय जय सरस्वती माता सद्गुण वैभवशाली सद्गुण वैभवशाली त्रिभुवन विख्याता जय जय सरस्वती माता भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वजा मंगलं पुण्डरीकाक्षं मंगलाय हरि सर्वमंगलमांगल्ये श्री सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते जलेन शीतलीकरणं पुष्पेषु देवाभिवन्दनं मा देववन्दनं मा दुःखावन्दनं मा आत्मवंदनम मा आरती आप देववंदनम मा